देखो पकड़ा मैं विजुअल डालूंगा ये करंट का देखो వారిని నడిరోడ్డుపై ఉరికిస్తూ తీవ్రవాదం నశించాలి. ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడిన వారిని తీవ్రవాదం నశించాలి. ఉగ్రవాదం నశించాలి. जरा प्रेस मीट वाले रागो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग यहाँ पर कड़पा शहर में 7 रूट सर्किल के पास जो जमा हुए हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अंदर जो आतंकवाद का हमला हुआ है, सबसे पहले उसको खंडना करते हुए और उसको मजम्मत करते हुए जो ये बतलाना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। इस्लाम में इंसानियत के सबक इस्लाम देता है, दहशतगर्दी का सबक इस्लाम नहीं देता है। इस्लाम से दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं है। अब रहा बात ये, बहुत सारे लोग हम देखते हैं सोशल मीडिया के अंदर कि ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं कि हिंदुओं के दरमियान में, मुसलमानों के दरमियान में नफरतें पैदा करने वाले, तो ऐसे नफरती चीजें भड़काऊ कर रहे हैं। तो हम लोग ये बतलाना चाहते हैं कि वहां पर जो हमला किए हैं वो एक दहशतगर्द है, हमला करने वाले दहशतगर्द हैं। और जो हमारे भाई वहां पर जो तफरीह के लिए गए थे वहां पर, तो वो लोगों जिन लोगों पर हमला हुआ है वो भारत के एक शहरी हैं और उसमें कई मुसलमान भी हैं। और उन मुसलमानों ने वहां पर, बहुत सारे मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों की रक्षक करते हुए वहां से बचाव का काम अंजाम दिया है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि वहां पर गई हुई हमारी हिंदू बहनों ने और हमारे भाइयों ने इस बात की दलील और सबूत दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई फैसिस्ट किस्म के लोग हैं और हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, ये यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का एक भाषण और एक अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, देखो मुसलमानों ने, दहशतगर्दों ने, यानी मुसलमानों ने इस तरह के यानी काम अंजाम दिए। अब ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का, भारत के मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। भारत के मुसलमान हमेशा इस मुल्क के साथ वफादारी की है और वफादारी करेंगे। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बनकर हमेशा रहे हैं, वैसे ही रहेंगे। अब रही बात दूसरी ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर एक औरत माँ बहन, जो हमारी हिंदू बहन है, उसका शौहर मारा गया, तो वो शौहर मारे जाने के बाद अफसोस कर रही है, गम मना रही है। वहां पर एक एमपी बीजेपी का जाकर कहता है कि देखो आपके शौहर को किसने मारा है, नाम पूछकर, मजहब पूछकर मारा है ना, वो रो रही है, बच्चे को नहीं दे रहा है। और ऐसे ही वहां पर बीजेपी का एक नौजवान लीडर, जिसकी जान मुसलमान ने बचाई है, तो उसने अपने यानी मैसेज दे दिया है कि हम भाई आपके जो इस तरह अपनी जान को खतरे में डालकर हमको बचाया है, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो मसला रहा यहाँ पर, ये सवाल हम ये हुकूमत से, भारत की हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारी निगरानी, यानी देश की निगरानी करने वाली जो संस्था है, जिसे इंटेलिजेंस कहा जाता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, क्या रिपोर्ट नहीं दी? इस तरह के इतने लोग वहां पर से आ रहे थे, तो क्या सो रहे थे यहाँ पर? रही बात दूसरी
ये तमाम चीजों के जिम्मेदार। ऐसे ही 2019 के अंदर भी इलेक्शन से ठीक 2 महीना पहले पुलवामा के अंदर 40 हमारे सैनिक मारे गए। 40 सैनिक मारे जाना कितना बड़ा नुकसान है मुल्क का। हमारे उस वक्त में भी हम लोगों ने आवाज उठाई है। आज भी पहलगाम के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, भारत के शहरियों के ऊपर जो हमला हुआ है, हम सख्त अंदाज के अंदर उसकी तनकीद करते हैं, मजम्मत करते हैं। ऐसे यानी दहशतगर्दों को, इस तरह का सलूक करने वालों को बीच रोड पर लाकर फांसी दी जाए। पुलवामा के अंदर जो लोग यानी 40 लोगों की जान ली थी, आज तक उनको सजा नहीं दी गई। कौन है, उनको पकड़ा नहीं गया और उनको सजा नहीं दी गई। तो हम पूछना चाहते हैं कि अब बीजेपी हुकूमत उस वक्त में भी थी, आज भी बीजेपी हुकूमत है। चौकीदार देश की हिफाजत करने वाला, मैं चौकीदार कहा था, चोर बाहर से आ रहे थे, चौकीदार क्या सो रहा था? हम ये तमाम की जिम्मेदारी हमें बतलाना चाहते हैं कि जो फेलूर हुआ है, हमारे शहरियों की जानें निकल गई है, इसके यानी हुकूमत की नाकामी मानते हैं। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हम इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इसी तरह से हमारे देश का होम मिनिस्टर अमित शाह से इस फौरी तौर पर इस्तीफा मांगते हैं, इस्तीफा की डिमांड करते हैं। आप मुल्क को चलाने की काबिलियत नहीं रखते हैं, आप फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें और हमारे मुल्क को इन दहशतगर्दों से बचाए। यही सब चीजें मैं जॉइंट एक्शन यानी वक्फ परिरक्षण जेएसी కడప టౌన్ కన్వీనర్ షేక్ మొహమ్మద్ జాకిర్ హుసేన్. ఈరోజు కడప నగరంలో సివిల్ రోడ్ దగ్గర కాశ్మీర్లో పహల్గాంలో జరిగిన ఘటన దురదృష్టకరమైనది. యావత్తు దేశము 140 కోట్ల మంది దీనికి ఖండిస్తున్నారు. అలాగే ముఖ్యముగా ఆడ జరిగిన ఘటన ఇంతవరకు ఏ కోలికి కూడా మీడియాలో వస్తున్నదే కానీ ముస్లింలు హిందువులని అడిగి కాల్చినట్టు చెప్పడము చాలా దురదృష్టకరము. మతోన్మాదులకు ఎలాంటి కులము ఉండదు, వాళ్లకు ఎలాంటి సహకారము ఎవరు అందించరు. దీనికి గమనించాలి, ముఖ్యంగా మీడియా గమనించాలి. ఏ విషయము తెలియక ముందుగానే ఇది ముస్లిము హిందూ అని చెప్పేసి పేర్లు చెప్పడము, వాళ్ళే తీర్పు ఇవ్వడం అనేది చాలా దురదృష్టకరము. ఎందుకంటే యావత్తు దేశము ఒకటే ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ ఘటనలో ఏ నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకున్నా కూడా 140 కోట్ల మంది మీ ప్రభుత్వం వెంట ఉన్నారు. మీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా, మీరు ఎవరితో యుద్ధం చేసినా కూడా ఈ ఘటనకు పూర్తి భారతదేశం మీకు సపోర్ట్ ఉంది. మేమందరం మీతో సపోర్ట్ ఉన్నాము. పిఎం గారు, మీరు వెంటనే దోషులను నట్టి నదిలోడు మీద ఉరి శిక్ష విధించాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాము. మీ ఏ నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నా కూడా మేమంతా మీ వెంట ఉన్నాము. తక్షణమే మీరు దీని మీద లేటు చేయకుండా అన్ని వర్గాలకు, అన్ని పార్టీలకు పిలిపించి దీని మీద నిర్ణయం తీసుకుని వెంటనే దీని మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేమందరం కోరుకుంటున్నాము. దోషులను ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా వదలవద్దని చెప్పేసి శిక్షించాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాము. అలాగే మీడియాను కూడా మేము కోరుకుంటున్నాము. మీరు ఏది తెలియక ముందుగానే ఇది ముస్లిము హిందూ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మన అఖండ భారతదేశానికి ఇది చాలా ముప్పు. మీరు కోర్టు తీర్పు కూడా మీరే ఇస్తున్నారు, కానీ కోర్టు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏదైనా చెప్పాలా. కానీ మీరు ఏది తెలియక ముందుగానే వెంటనే వచ్చేసి ఇది హిందువులను అడిగారు, ముస్లింలను అడిగారు అని చెప్పేసి ఇది నింద వేయడము మన అఖండలకే చాలా ముప్పు. మీరు వెంటనే ఇలాంటి నిర్ణయాలు, ఇది కోర్టు నిర్ణయం వచ్చిందనుకో, దీని మీద అన్ని ఎంక్వైరీ జరిగినంత వరకు కూడా మీరు ఏ నిర్ణయం కూడా మీరు సొంతంగా తీసుకోవాలని చెప్పి మీడియాను కూడా మేము కోరుకుంటున్నాము. దీంతో మన అఖండకు చాలా ప్రమాదము. మన దేశంలో ఏది జరిగినా కూడా, మన భారతదేశానికి ఏం ఆపద వచ్చినా కూడా మేమంతా కలిసికట్టుగా బార్డర్ మీద నిలబడినా కూడా ఇద్దరు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాం. ప్రాంతంలో అమర్నాథ్ పర్యాటకులు తీర్థయాత్రకి వెళ్ళి అక్కడ పర్యటిస్తూ ఉంటే పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత తీవ్రవాదులు వారిపై కాల్పులు జరిపి విచక్షణారహితంగా 24 మంది ప్రాణాలు వలిగొనడం జరిగింది. వాస్తవానికి తీవ్రవాదులకు ఏమతం ఉండదండి. ఖురాన్లో అల్లా సుబ్హానహు తఆలా సూరా మాయిదా 5వ అధ్యాయం 32వ వచనంలో చెప్తాడు, ఎవరైనా ఒక మనిషిని చంపితే అతను సమస్త మానవాళిని చంపినట్లే, ఎవరైనా ఒక మనిషి ప్రాణం కాపాడితే సమస్త మానవాళి ప్రాణం కాపాడినట్టే. మరి అక్కడ జరిగిన తీవ్రవాద చర్యలో చనిపోయిన వాళ్ళలో
అన్ని మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ కొన్ని ప్రసార సాధనాల వల్ల జరిగింది ఏంటంటే వారి మతం చూసి కులం చూసి చంపారని చెప్పేసి ప్రచారం అయితే జరిగింది. వాస్తవానికి అక్కడున్న ఆ పర్యాటక బృందానికి సహాయకుడిగా వెళ్ళిన ఒక ముస్లిం ఆదిల్ హుసేన్ తీవ్రవాదుల చేతిలో నుంచి ఆయుధాలు లాక్కోవాలని ప్రయత్నం చేసి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అలాగే హైదరాబాద్కు చెందిన వారు చనిపోయారు, బెంగళూరుకు చనిపోయిన వారు చనిపోయారు. చనిపోయిన వారిలో హిందూ ముస్లింలు అందరూ ఉన్నారు. తీవ్రవాదులకు మతం ఉందన్న విషయాన్ని అందరూ గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది. అసలు విషయం ఏంటంటే దాదాపు 5 లక్షల మంది కాశ్మీర్లు ఉంటే 700 మంది మిలిటరీ సమాజం ఉన్న ప్రాంతం అది. మరి అక్కడ నిఘా వర్గాల వైఫల్యం వల్ల ఇది జరిగిందని చెప్పేసి ప్రముఖులందరూ కూడా దీన్ని పేర్కొంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంతమంది అక్కడ జమవుతూ ఉంటే వారి రక్షణ కోసం అక్కడ ఒక పికెట్ లేకపోవడం ఇది చాలా హాస్యాస్పదమైన విషయం. ఒక పికెట్ ఏర్పాటు జరగాలి, అంతమంది ప్రయాణికులు అక్కడికి వస్తున్నారని తెలిసి కూడా పికెట్ ఏర్పాటు లేకపోవడం ఇది చాలా పెద్ద పొరపాటు. అలాగే నిఘా వర్గాల వైఫల్యాన్ని కూడా నిపుణులు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే బక్షి గారు గతంలో మన మిలిటరీ జనరల్ గా ఉన్న ఆయన చెప్తున్నారు దాదాపు 2021 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి మిలిటరీ రిక్రూట్మెంట్ జరగని కారణంగా మిలిటరీ పోస్టులు తక్కువయ్యాయని చెప్పారు. మరి దేశ రక్షణ బాధ్యత అని చెప్తున్న చౌకీదార్ మరి ఎక్కడ నిద్రపోతున్నాడో అర్థం కావడం లేదు. మరి చౌకీదార్ పని మానేసి విదేశీ యాత్రల్లో నిమగ్నమైన సమయంలో తన అమర్నాథ్ యాత్రకు వస్తున్న యాత్రికులను కాపాడాల్సిన బాధ్యత కలిగిన వాడు బయట ఊర్లు తిరుక్కుంటూ బయటకు వచ్చి జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ భారతదేశంలో అసమానతలు సృష్టించి దీంతో పబ్బం గడుపుకోవాలని చూడడం చాలా పెద్ద నేరం. మరి దీన్ని ఎవరైతే మతాల మధ్య చిచ్చులా చూస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఫ్యాసిజం అన్నది ఏ మతానికి ఏ కులానికి సంబంధించింది కాదు. అలాగే ఉగ్రవాదము తీవ్రవాదం అన్నది కూడా ఏ కులానికి ఏ మతానికి సంబంధించింది కాదు. ఏ మతంలో కూడా సర్వధర్మానం పరిత్యజ్య మానేక శరణం ప్రజ అన్న విషయంలో కూడా ఈ చెప్పబడినా కూడా అక్కడ ఏముందంటే మానవులందరినీ కూడా మీరు సమైక్యంగా చూడండి అని చెప్పబడిన నినాదం ఉంది. అలాగే ఖురాన్ గ్రంథంలో కూడా మానవాళ్ళంతా ఒకే జంట సంతానం అన్న విషయం ఉంది. మీలో ఉత్తమమైన వాడు సదాచరణ చేసేవాడు అన్నారు. ప్రవక్త గారు అన్నారు ఖైరున్నాస్ మయ్యన్ఫఉన్నాస్, మానవుల్లో ఉత్తమమైన వాడు ఎవరంటే అతని వల్ల మానవులకు మేలు జరగాలి. మరి మానవులకు మేలు జరగాలని పోయి మానవ హననం చేసిన వారిని రోడ్డు మీద తెలిసి నడి రోడ్డు మీద కాల్చాలి. ఎందుకంటే పుల్వామా సంఘటనలో RDX ఎలా వచ్చిందో ఇంతవరకు తేలలేదు. జరిగిన దాని మీద గతంలో అక్కడున్న గవర్నర్ గారు చెప్పారు, నేను మీకు ఫ్లైట్లు పెట్టి ఈ సైనికుల్ని పైకి పంపించండి అంటే వాళ్ళను ఆ చెత్త బస్సుల్లో పెట్టి పంపించి పేలుడు జరిగేలా చేసింది. గతంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతారాహిత్యమే అని చెప్పే విషయం. ఇప్పుడు కూడా నిఘా వర్గాల్ని అక్కడ పెట్టకుండా పికెట్లు ఏర్పాటు చేయకుండా చేసిన ఈ కారణంగానే ఈ విషయం జరిగింది. మనందరం దీన్ని ఖండించాలి. తీవ్రవాదులు ఎంతటి వాళ్ళైనా వాళ్ళని తెచ్చి రోడ్డు మీద కాలిస్తే మరొకటి ఇటువంటి పని చేయదని చెప్పేసి ఆల్ ఇండియా పర్సలా బోర్డు ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఆల్ ఇండియా పర్సలా బోర్డులో ఉన్న వక్ఫ్ పరిరక్షణ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ క్యాండిల్ ప్రదర్శన మేము నిర్వహించాం. మేము ముక్త కంఠంతో జరిగిన దాన్ని ఖండిస్తూ వెంటనే తీవ్రవాదుల్ని వేటాడి మరీ చంపి భారతదేశ గౌరవాన్ని నిలబెట్టమని కేంద్రాన్ని మేము కోరుతున్నాం.